একলা একলা যাও দোয়া করো রাতের শেষ বেলা উঠো আমার নবী একলা একলা খানচন এসর নামাজ পড়িয়া ফজর পর্যন্ত খানচন কাফর ঘরের বাইরে হইলে এলাকা দেশের নামাজের পরে বউ আর ফজর পর্যন্ত খানতো আবার আবু হানিফা এসর পরে বইছেন ফজর পর্যন্ত খানচন দোয়া সংক্ষিপ্ত আবু হানিফার দোয়া কোনা সংক্ষিপ্ত আল্লাহ আমারে মাফ করে দাও হায় হায় আল্লাহ আমারে মাফ করে দাও মাফ করে দাও মাফ করে দাও কইতে কইতে শেষ পর্যন্ত আবেগ আপ্লুত হয়ে গেছেন নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গেছেন চিল্লানি শুরু করছেন আল্লাহ মাফ করো কানের আওয়াজ বাইরে গেছে কাবা শরীফের বাইরে মানুষ হতবাক চিনে আবু হানিফারে তারাও তাইনের খান্দা শুরু করছে আর ভাবে হায় রে আবু হানিফা তোর অন্তরে তো ভয় সারা রাত তুই ঘুমাস না ফজর থেকে এশা থেকে ফজর পর্যন্ত আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন থাকে আবু হানিফা এরপরেও তার অন্তরে এত ভয় খানতে বেকুল হয়ে গেছে শেষ পর্যন্ত আসমান থেকে আওয়াজ হইছে আবু হানিফা কান্না বন্ধ করে দে কান্না বন্ধ করে দে তোর জীবনের সকল গুনাহ মাফ করে দিলাম الذي بعثه الله عز وجل وأرسله إلى جميع الناس والجان بشيرا ونذيرا وإلى سائر البرية الرحمة كان تكلمه رحمة صمته رحمة منامه رحمة يقظته رحمة حياته رحمة مماته رحمة وهو الذي كان رحمة متى ما كان يمشي على مستوى الأرض كان رحمة متى ما كان يطير في الجو كان رحمة متى ما كان يصير إلى السماوات العلى زينه الله عز وجل بالأخلاق المرضية والآداب الجيدة شيده الله تعالى وأيده وأكده بالبينات الواضحة والدلائل القاطعة والبراهين الساطعة والمعجزات اللامعة بجله الله عز وجل ومجده وجعله أتم البرية أكمل البرية أعلى البرية أرفع البرية أحسن البرية أجمل البرية أجود البرية نسأل الله تعالى أن ينزل بحر فضل وسعيب كرم عليه وعلى آله وصحبه الذين هم كانوا يرون وجه النبي صلى الله عليه وسلم المتلالى وهم الذين كانوا يركعون مع ركوعه ويسجدون مع سجوده وهم الذين كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم حق محبة وهم الذين كانوا يفدون بآبائهم وبأمهاتهم وبأولادهم وبأوطانهم وببلادهم وبميلادهم وبتلادهم حتى بمهجهم في حبه وحب نبيه وهم الذين كانوا يشتتون يفتتون يمزقون يدمرون يقطعون يحصون كل السلطة والسيطرة الطاغوتية والشيطانية من الأباطل والمفاسد عن وجه الأرض بركوز أرجلهم لا يخافون في الله لومة لائم وهم الذين كانوا يدمون مستوى الأرض بدمائهم لإعلاء كلمة الله عز وجل وهم الذين كانوا يبلغون كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى والسنن من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة من الغرب إلى الشرق من الشرق إلى الغرب من الجنوب إلى الشمال من الشمال إلى الجنوب من أفق إلى أفق وهم الذين تخضعت وتذللت وتسجدت القوة الباطلة من الرومية والفارسية إلى أقدامهم صلى الله تعالى عليه وعليهم ومن اهتدى بهديه ومن استنى بسنته ومن تخلق بأخلاقه ومن تزين بتزيينه ومن تدرس بتدريسه ومن نجح بحبه واتبع حق اتباعه علماء أمته وفقهاء ملته وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صدق الله العظيم
وقد ورد في الخبر عن النبي الأمين المأمون الصادق المصدوق الأبر صاحب القبر الأعظم صلى الله عليه وسلم أنه أفصح حيث قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، كما قال عليه الصلاة والسلام. মুফতি মাহমুদ রহমতুল্লাহ আলাইহি তাফসিরুল কোরআন পরিষদের উদ্যোগে জাউয়া বাজারে 3 দিন ব্যাপী তাফসিরুল কোরআন মহাসম্মেলনের মহাত্তম মহিমা মণ্ডিত আদর্শ ব্যক্তিত্ব সত্যের উপর দৃঢ় সংকল্প জনাব সদরে জলসা, সম্মানিত ইমান দীপ্ত মুরব্বিয়ান, কোরআন প্রেমিক প্রিয় যুবক বাইশক, সম্মানিত উদ্যোক্তা বৃন্দ, সম্মানিত উপস্থিতি, আমি আমার আগে শুনছি একটা সূরা তিলাওয়াত করছেন কে বড় মধুর কণ্ঠে। সূরা 3 তিলাওয়াত করছে নাই মা তো না বা আমার কথা বোঝা যায় তো। সূরা 3 তিলাওয়াত করছে। আমি ওই সূরার প্রাথমিক কয়েকটা আয়াত তিলাওয়াত করলাম। যেহেতু তাফসিরুল কোরআন মাহফিল এর লাগে তিলাওয়াত করলাম। তিলাওয়াতকৃত আয়াতগুলোর আলোকে সংক্ষিপ্ত কিছু আলোচনা আপনারা সামনে পেশ করব, চেষ্টা করব পেশ করার। আল্লাহর কাছে তৌফিক চাই। যে আয়াতগুলা তিলাওয়াত করছি এই আয়াতগুলার মাঝে আল্লাহ তাআলা 2টা ফলের কসম খাইছেন, 2টা জায়গার কসম খাইছেন। ফল কয়টা? মা তো হলে কয়টা ফলের কসম খাইছেন? 2টা ফলে। আর কয়টা জায়গার কসম খাইছেন? 2টা জায়গার কসম খাইছেন। এই 2টা ফল আর 2টা জায়গার কসম কেন আল্লাহ তাআলা নিলা? এই পর্যায়ে দার্শনিক মুফাসসির ইমাম রাজি রহমতুল্লাহ আলাইহির বিশ্লেষিত আলোচনা আছে। তার থেকে আমি সংক্ষিপ্ত কিছু আপনাদের সামনে ধরিয়া তোলার চেষ্টা করব। ইমাম রাজি রহমতুল্লাহ আলাইহির ভাষায় ফল 3 প্রকার। কয় প্রকার? জোরে কইতে আমি দেখতাছি কেউ কেউ গুম আসন এখনো। গুম তো ধরবই, সবা তাইলে গুম ধরে, উরুসও গেলে গুমে ধরেনি। বুঝা যায় গেছ? বুঝলা এখানে? উরুসও গেলে গুমে ধরেনি, কেউ ধরে না। আমি গেছি, আপনারা না গেল। আমি উরুসও গেছি, বহুত উরুসও গেছি। উরুসও গেলে গুমে ধরে না। আর সবা তাইলে মাতেও না। আর শুক্রবারে যদি ইমাম সাহেব যে সময় খুতবা দেয় এই সময় তো মাশাআল্লাহ বুড়া বাড্ডা সিদ্ধি পড়তে চায়। ঘুমে ধরে না? ধরে না। মাতো না। ওয়াজআলনা নাওমাকুম সুবাতা, আল্লাহ তাআলা ঘুমরে বানাইছেন মানুষের আরামের জন্য। এটা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে একটা রহমত। ঘুম যদি না হয় ডাক্তারের কাছে দৌড়ে না? দৌড়ে না। দৌড়াও সমাধান পায় কি? পায় না। ঘুম নিয়ামত। কিন্তু উরুসও গেলে, গানও গেলে, সুরিত গেলে ঘুম যায়গি। মাতো না। হাসানানি সুরিত গেলে ঘুম আইনি, সুরি উঠতে পারবো? পারতো না। সুরিত গেলে ঘুম যায়, উরুসও গেলে ঘুম যায়। কেন ঘুম যায়? উরুসও গেলে লানত আয়। উরুসও গেলে খাও না। এগুলা ফির সাহেবের উরুস হোক, জেসা সাহেবের উরুস হোক, বন্ডার উরুস হোক, জেসা খানো কেউ উরুসও গেলে কিটায় লাআনাল্লাহুল ইয়াহুদা ওয়ান নাসারা ইত্তাখাযু কুবুর আমবিয়াইহিম মাসাজিদা। আমার নবীর হাদিসের আলোকে বোঝা যায় হকলাগে উরুস দিত ইহুদ খ্রিস্টানরা। সুতরাং যারা বর্তমানে উরুস দেয় এরা ইহুদ খ্রিস্টানের অনুসরণ করে। যারা ইহুদ খ্রিস্টানের অনুসরণ করিয়া উরুস দেয় এরা বিভ্রান্ত পথহারা। না জোরে, না জোরে, না জোরে। এবলা এক রশি হোক না 3 রশি, এক রশি হোক না 3 রশি হোক,
তলতলি হোক আর ফলফলি হোক জেসাই হোক যেখানে উরুস হইব এরা ইহুদ খ্রিস্টানের অনুসরণ করলো। এই অনুসরণ করার কারণে এরা উপরে রহমত আয় না লানত আয়? রহমত আয় না লানত আয়? রহমত আয় না লানত আয়? যেখানে লানত আয় এখানে গুম যায়, যেখানে লানত আয় এখানে না গুম যায়, আর যেখানে রহমত এখানে গুমায়। যেখানে রহমত এখানে আমি বইয়েই দেখছি কিছু জুল্লানি শুরু হয়েছে, বুঝলাম আল্লাহর রহমত আইতে আসে। আপনারা খুশি না বেজা? রহমত আইতো না লানত আইতো? জোর এখন না রহমত না লানত, এইটাই হক আর বাতিলের প্রমাণ। যেখানে লানতের ব্যবস্থা হয় সেইটা বাতিল, আর যেখানে রহমতের ব্যবস্থা হয় সেইটা হইল হক। তো আল্লাহ তাআলা দুইটা ফলের কসম খাইছেন, এর মাঝে একটা ফলের নাম হইল তিন, আরেকটা ফলের নাম হইল জাইতুন। ইমাম রাজি রহমতুল্লাহ আলাইহির ভাষায় ফল তিন প্রকার। একজাত ফল হইল যার ভিতরেরটা খাদ্য, বাহিরেরটা অখাদ্য। ভিতরেরটা মানুষে খায়, বাইরেরটা না, ভিতরেরটা খায়, বাইরেরটা যেমন খোলা লাবু বাজারে মানুষে বাকল খায় আর ভিতরেরটা ফালাই দেয়, তে কোনটা খায়? মাতো না, ভিতরেরটা খায় আর বাইরেরটা পালাই দেয়। আরেক জাতের ফল হইল বাইরেরটা খাদ্য, ভিতরেরটা অখাদ্য। বাইরেরটা খায় আর ভিতরেরটা পালাই দেয়, যেমন খেজুর বাইরেরটা পালায়, ভিতরেরটা খায়। দেখিতা করে ভিতরেরটা পালাই দেয়। তে ফল এই গেল দুই প্রকার, বাহিরেরটা খাদ্য, ভিতরেরটা ফালায়, ভিতরেরটা খাদ্য, বাহিরেরটা ফালায়। একটা ফালায় একটা খায়, ঠিক না? এই দুই প্রকার ফলের মাঝে দেখা গেল একটা ফালায় একটা খায়, মাতো না, একটা ফালায় একটা খায়, দুইটা খায়নি, দুইটা খায়নি, মাতো না। ছাগলে খায়, মানছে দুইটা, মাতো লাভা খায় না, মানছে দুইটা খায় না। আরেক জাত ফল যে ফলের বাহির ভিতর সমান, সেইটার নাম হইল তিন। তার বাহিরেরটাও খাদ্য, ভিতরেরটাও খাদ্য, বাহিরেরটাও উপকারী, ভিতরেরটাও উপকারী, বাহিরেরটাও মজা, ভিতরেরটাও মজা, খুব মজা। এইটার নাম হইল তিন, যেটারে বাংলা ভাষায় দেখছি লেখে ডুমুর, আর ইংলিশ ভাষায় লেখে ফিগ। যেসাটা দেখো তিন ফলিবার বহুত খাইছে, আমার কাছে বহুত মজা লাগছে। আমি চিন্তা করলাম কোরআন শরীফের মাঝে আল্লাহ তাআলা তিন ফলের কসম খাইছেন। এই তিন ফলের বৈশিষ্ট্য তার বাহির ভিতর সমান, বাহির ভিতর, বাহির ভিতর, বাহির ভিতর, বাহির ভিতর সমান। কেন আল্লাহ তাআলা এই তিন ফলের কসম খাইলা? কসম খাইয়া আল্লাহ বান্দারে বুঝাইতে চাইছেন, তোমরা তিন ফলের মতো প্রকৃত মুমিন হইয়া যাও, বাইরে ভিতরে মুমিন হও। বাইরে ভিতরে, বাইরে ভিতরে, বাইরে ভিতরে, বাইরে ভিতরে মুমিন, বাইরে দি মুমিন আর ভিতরে দি বেঈমান, বাইরে দি বেঈমান ভিতরে দি মুমিন। ইল্লা খাল্লাহ, তোমার ভিতর মুমিন, বাহির ভিতর মুমিন, বাহির মুমিন। একবারের ঘটনা, বাদশাহ হারুন, বাদশাহ হারুন বড় জবরদস্ত শান শৌকতওয়ালা বাদশাহ আছে। এবারটার নাম প্রায় মানুষই জানো, ইতিহাসের খাতাতে আছে। বাদশাহ হারুন জবরদস্ত শান শৌকতওয়ালা বাদশাহ আছে। এবারটায় বানাইছিল একটা বিল্ডিং দিজলা নদীর উপরে, দিজলা আর সমতল ফুকনা ভাইছে না, নদীর উপরে বানাইছে। এটার মাঝে ব্যাপার আছে তাজরি মিন তাহতিহাল আনহার, তাজরি মিন তাহতিহাল আনহার। জান্নাতের একটা গুণ হইল তার নিচ দিয়া নির্জননী প্রবাহিত থাকবো, ঝর্ণা প্রবাহিত থাকবো। তো তাই একটা ঘর বানাইছেন দিজলা নদীর উপরে। এটা এখনকার দিজলা নাই, তখনকার সময়ের দিজলা। এখনকার দিজলা ছোট হয়ে গেছে, তখনের সময় দিজলা বিরাট প্রশস্ত আছে, অনেক বড় আছে। সেই দিজলা নদীর উপরে বানাইছে বিরাট বিল্ডিং, লক্ষ লক্ষ মজুর দিয়া বহুত দিনে নির্মাণ করছে বড় বিল্ডিং। এই বিল্ডিং বানাইয়া চ্যালেঞ্জ করছে সারা দুনিয়ারে। যে সাথে তাও তো মুসলমান আছিল, তো মাতো না, ওই ফোন বসে দিতে জেলো নাকি তারা
এটা অবরুদ্ধ বোঝা যায়। দিজলা নদীর উপরে বানাইছে বিল্ডিং, সারা দুনিয়ারে চ্যালেঞ্জ করছে, যদি আমার নির্মিত ঘরের মাঝে কোন ধরনের দোষ দেখাই দিতে পারো তাহলে রাজকীয় পুরস্কার। সারা দুনিয়ারে চ্যালেঞ্জ করছে, ইউরোপ, আমেরিকা, রাশিয়া, ফ্রান্স, জার্মান, চীন, সেই যুগের যত জগৎ আছিল সবটারে চ্যালেঞ্জ করছে, আসো আমার নির্মিত ঘরের মাঝে যদি ত্রুটি দেখাই দিতে পারো তাহলে রাজকীয় পুরস্কার। দেশ দেশান্তর থেকে, প্রান্ত প্রান্ত থেকে বড় বড় জ্ঞানী, বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, কবি, আশিক, হাসা আশিক, নিশা আশিক, নাসর আশিক, বৌরা আশিক, গুমাউরা আশিক, আশিক আছে না কত রাতে একজাত আশিক আছে, এরা ফাইলে আছে না মাথা না, এরা নবীর আশিক, তারা ফাইলে আছে না ইলান আসি মাথরা বা এরাও আসি, সকল জাতের আসি খাইলো, ফাইলাউরা আসি তো আইলো, বৌরা আসি খাইলো, উবাউরা আসি খাইলো, নাসরা আসি তো আইলো, সকল জাতের আসি কখন লাইছে। বাদশার নির্মিত গড়টা দেখি লাই একটা লক্ষ্য, গড়টা দেখি লাই দেখলো তো মনের একটা তৃপ্তি। 2 নম্বরে যদি ভাগ্য গুণে একটা দোষ বার করে দিতাম পারি তাহলে বিরাট পুরস্কার আমি ভূষিত হয়ে যাব। এর লাগে দুনিয়ার প্রান্ত প্রান্ত দেখিয়া বড় বড় আলিমহল আইছে, জালিমহল আইছে, বড় বড় জ্ঞানী গুণেরও আইছে, বড় বড় শিক্ষিত আইছে, সব আইয়া দেখিয়া সুন্দরভাবে মন্তব্যের কলমে লেখছে ঘরটা একদম নিখুঁত, একদম নির্দোষ, একবারে নিরাপদ বানাইছে। যাই যেসাই বানাতো মুসলমান বাদশা তো মাতো না, মুসলমান বাদশা তো মুসলমান বাদশা বানাইছে ঘর, মন্তব্য করিয়া গেছে সারা দুনিয়ায় দোষ পাইছে না। শেষবারের মতো আইছে এক ফকির, কিতে আইছে বড় টেকাওয়ালা, তে বিল্ডিং এর মালিক মাতো না, ফকির তো ফকির দারকুস্তা নাই, ফকির সকলের কাছে নিগৃহীত, অবহেলিত, এরি খাওয়া যায় ফকির, ভিক্ষা চায়, ভিক্ষা চায় মানুষের কাছে, ভিক্ষা চায়, সাহায্য চায়, মানুষের কাছে বইতে দেয় না, ঘৃণা করে। ফকির চেহারা বিবর্ণ, জীর্ণ শীর্ণ পোশাক, সবার কাছে সে অবহেলিত ফকির আইছে। এই ফকিরের নাম আছিল বাহলুল। কি নাম আছে এটা আগের আমরা মেশা হলে পড়তা, আরবি সাহিত্যিকরা বাহলুলের না বহুত সাহিত্য রচনা করছে, আর কিছু কিছু বাঙালিরাও করছে। আসলে আরবি সাহিত্যিকরা বাহলুলের না দীর্ঘ সাহিত্য রচনা করছে, আর তার পরিচয় দিয়েছে বড় রসিক আসলা, বড় বড় বাদশা, বড় বড় দুঃখিত মানুষ, সুখী মানুষ, যে সময় তারা দুঃখে ভারাক্রান্ত যেত বাহলুলটা দাওয়াত দিত, বাহলুল আইয়া এমন মাত শুনলে তার বেমার দূর যেত। রসিকতা করতা, খুব রসিকতা করতা, তবে এই না আসলে রসিক আসলা না, আসলা বহুত বড় একজন ওলি। রসিকতার মাধ্যমে নিজের ওয়ালায়তে লুকাইয়া রাখতা, মানছে যেন তার ভাই না, মানছে যেন কও না। আর আমরা যুগের ওলি তাই ফাগরি বান্ডা মাইক লইয়া রাসমালাই দিউরা দিতা চান, মানছে যেন আমার সকলটা দেখিলাই তাই বুঝি। আমরা আগের যুগের বুজুর্গ হলের তরিকা হইল আত্মগোপন করো। আমরা ইমাম আজম আবু হানিফা বড় ওলি আসলা না, ইমাম আজম আবু হানিফা আল্লামা শাহরানি রহমতুল্লাহ আলাইহি কানা মিন আযমি আসহাবিল কাশফ। আল্লামা শাহরানি রহমতুল্লাহ আলাইহি যিনি দুনিয়ার মাঝে কশফের জগতে অদৃশ্য জগৎ দেখিল ওর ব্যাপারে তাই নাসলা অতুলনীয়। আল্লামা শাহরানি মিজানুল কুবরার মাঝে লেখছেন, আমার ইমাম আজম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহ আলাইহি তান কোন হানফি মাযহাবের না, তান শাফি মাযহাবের বড় একজন শেখ। লেখছেন ইমাম আজম কানা ইউহিব্বুল ইনজাওয়া ওয়াল ইস্তিগফা আনিন নাস। ইমাম আবু হানিফার জীবনের লক্ষ্য আছিল মানুষ থেকে গোপনে থেকে যেন দুনিয়া সাইরা জানগা, কেউ যেন তানরে চিনে না, চিনতে যেন পারে না, এইটা ছিল তার জীবন সাধনার লক্ষ্য। ইউহিব্বুল ইনজাওয়া ওয়াল ইস্তিগফা মিনান নাস, মানুষ থেকে খালি লুকাইয়া থাকতা, এইটা ছিল তার জীবনের ব্রত। কিন্তু সেইটা সম্ভব হইছে না। বোতলের ভিতরে ডিফা দিয়ে আতরের কত রাখবাই, ডিফা উফাই গেরান বাইরে যায়, বাইরে না মাথা না বা দোকান যে আতরের দোকান, আতর তো ডিফা দিতে হয় না, খুললে তো রাখে
এর বাদও দোকানে দিকে গেরান লাগে না দুর্গন্ধ লাগে মাতো না সুগন্ধ না দুর্গন্ধ সুগন্ধ দুর্গন্ধ লাগে সুগন্ধ লাগে গান লাগে দিফা লাগাইলে কি হামাইব একদিন স্বপ্নের মাধ্যমে নির্দেশিত হয়ে গেছেন স্বপ্নের মাধ্যমে নির্দেশিত হয়ে গেছেন আল্লামা শাহ আলাইহির ভাষায় একদিন স্বপ্নে যখন সরদার দু জাহান সাইয়্যিদুল কায়নাত শাফিউল মুজনিবিন ইমামুল মুত্তাকিন সাইয়্যিদুল মুরসালিন মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাজ্জাল মান চেহারা লইয়া কান করে শুভাগমন করছেন আর ইয়া কইনা আবু হানিফা তোর মতবাদ কোরআন হাদিসের সাথে বেশি সামঞ্জস্যশীল তোর মতবাদ কোরআন হাদিসের সাথে বেশি মুতাবিক এবং মুওয়াফিক তুই তোর মতবাদ প্রকাশ কর সেই মনামি নির্দেশে সেই স্বপ্নীয় নির্দেশে ইমাম আযম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তার মতবাদ প্রচার করতে শুরু করলা কোরআন আর হাদিসের আদিতার মতবাদ এত ব্যাপকতা লাভ করলো এই দুনিয়ার 4 ভাগের 3 ভাগ তাম ধর্মাবলম্বী তার মতাবলম্বী হইয়া গেল শুধু হইছে না কিয়ামত পর্যন্ত তার মতাবলম্বীদের সংখ্যা বাড়বো কমতো না বাস্তবে দেখরানি ঠিক না ওটি ঠিক না ওটি ঠিক না ওটি হানফি মাযহাবের বিরুদ্ধে আহলে হাদিস ল্যাংট হয়ে বাইরে গেছে যে বাইরে থেকে বাইরে কাপড় ফিন্দেই বাইরে ল্যাংট হয়ে বাইরে গেছে কয় আবু হানিফা হাদিস চিনে না তার বাপে বলে হাদিস চিনে ওই আবু হানিফা হাদিস চিনে না চিনে না মাতো না আবু হানিফার শাগরেদ বড় বড় হাফিজুল হাদিস আবু হানিফার শাগরেদ তার বাপের বাপ আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক তার হাব্বা গোষ্ঠীর বাপ তার দাদা আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক ইমাম আবু হানিফার শাগরিদ ইমাম আবু হানিফার শাগরিদ ইমাম আবু ইউসুফ ইমাম আবু হানিফার শাগরিদ আল্লামা জুফর ইমাম আবু হানিফার শাগরিদ কয় তাইন বলে চিনুন না হাদিস তাইনের শাগির দখল হাফিজুল হাদিস তাইন চিনুন না হাদিস তাইন কিতা চিনুন অঙ্ক চিনুন মাতো না বেটা উস্তাদে হাদিস চিনুন না তো ছাত্র অত বড় বড় হাফিজুল হাদিস হইল কেমনে আবু হানিফার আক্রমণ করে জানে না আবু হানিফার কথা কই যায় একবার কাবা শরীফের ভিতরে ঢুকছেন কাবা শরীফের ভিতরে ঢুকে 2 রাকাত নামাজ পড়ছেন 2 রাকাতে 30 পারা কোরআন শরীফ পড়ছেন হয় দেখছো 90% নি ওহর দিন 30 পারা কোরআন শরীফ আবু হানিফাই বলে 30 পারা কোরআন শরীফ পড়ে লিছে 90% নি 30 পারা কোরআন শরীফ অভিযোগ আরোপ করে ইমাম আবু হানিফার উপরে কয় তাইন যে 30 পারা কোরআন শরীফ পড়িলা 90% নি কোনদিন 30 পারা কোরআন শরীফ নবীর উপরে একসাথে 30 পারা নাজিল হইছিল নি মাতো না ভাই এই ভাই মাতো না একসাথে নবীর উপরে 30 পারা নাজিল হইছিল নি কত বছর নাজিল হইছে কত বছরে 23 বছরে আর নবী তো আসলাম মাসুম নিষ্পাপ নবী আর উম্মত সমান নি মাতো না নবীর গুনাহ আছে 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 নবীর গুনাহ নাই আর বাকি উম্মতের গুনাহ থাকার সম্ভাবনা আছে না নাই আছে না নাই সুতরাং উম্মত আর নবী সমান নি মাতো না আমরার কাসিম নানতি রহমাতুল্লাহ আলাইহি কাসিমুল উলুম ওয়াল মারিফা সাওয়ানে কাসিমি বড় দেখবাই আরে দেখবাই কাসিম নানতি রহমাতুল্লাহ আলাইহি এক রাকাতের মাঝে পড়ছেন 27 পারা এক রাকাতের মাঝে পড়ছেন 27 পারা দ্বিতীয় রাকাতে পড়ছেন কয় পারা কইতেছি না 30 পারার উপরে আছে না তা কোরআন শরীফ আছে 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 মাতো না শেয়ারার মজব 30 পারার উপরে আরো আছে কোরআন শরীফ তারার মজব কোরআন শরীফ 40 পারা আবু বকরের 30 পারা উমরের 30 পারা উসমানের 30 পারা আলীর 30 পারা সারা দুনিয়ার সকল মুসলমানের 30 পারা সকল সাহাবার 30 পারা আর খালি শাহলের কোরআন শরীফ হইল 40 পারা 2 রাকাত পড়লা 2 রাকাত নামাজ হরিয়ার বাদে দোয়া করুন 2 রাকাত নামাজ হরিয়া দোয়া করুন দোয়াও একবারে সংক্ষিপ্ত লম্বা দোয়া না আমরা তো দোয়া শুরু করলে ঘন্টা হাতে উঠে 20 করে কেন অত লম্বা দোয়া করার করে দোয়া করার তোর অত মন গলে তো 1 লাখ লাগি দোয়া কর
সবা খাইয়া দিয়ে ঘন্টার ঘন্টা কাটাইলা মানুষেরা নিজে শুনতে শুনতে আর আমিন হইতে হইতে এটা কোন কিতাবে লেখছে একলা একলা যাও দোয়া করো রাতের শেষ বেলা উঠো আমার নবী একলা একলা খানচন এসার নামাজ পড়িয়া ফজর পর্যন্ত খানচন কাফর ঘরের বাইরে হইলে এলাকা দেশের নামাজের পরে বউ আর ফজর পর্যন্ত খানতো আবার আবু হানিফা এসার পরে বইছেন ফজর পর্যন্ত খানচন দোয়া সংক্ষিপ্ত আবু হানিফার দোয়া না আল্লাহ আমারে মাফ করে দাও হায় হায় আল্লাহ আমারে মাফ করে দাও মাফ করে দাও মাফ করে দাও কইতে কইতে শেষ পর্যন্ত আবেগ আপ্লুত হয়ে গেছেন নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গেছেন চিল্লানি শুরু করছেন আল্লাহ মাফ করো আল্লাহ মাফ করো কানের আওয়াজ বাইরে গেছে কাবা শরীফের বাইরে মানুষ হতবাক চিনে আবু হানিফারে তারাও তাইনের খান্দা শুরু করছে আর ভাবে হায় রে আবু হানিফা তোর অন্তরে তো ভয় সারা রাত তুই ঘুমাস না ফজর থেকে এশা থেকে ফজর পর্যন্ত আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন থাকে আবু হানিফা এরপরেও তার অন্তরে এত ভয় খানতে বেকুল হয়ে গেছে শেষ পর্যন্ত আসমান থেকে আওয়াজ হইছে আবু হানিফা কান্না বন্ধ করে দে কান্না বন্ধ করে দে কান্না বন্ধ করে দে কান্না বন্ধ করে দে তোর জীবনের সকল গুনাহ মাফ করে দিলাম বাহলুল রসিকতার মাধ্যমে নিজের লুকাইয়ে রাখতা যখন আইসেন তান ওই বর দেখবার লাগিয়া দরবারে ঘরে কয় তুই আইসস কেল্লা বিবে ফকিরিয়া তুই কেল্লে গে আইসস কয় আইসি বাদশা হারুনের গড় দেখতাম কয় তুই আবার কিতা দেখতে দুনিয়ার বড় বড় শিক্ষিত জ্ঞানী জ্ঞানী মানুষের দেখা মন্তব্য করে গেছে গা তোর আর দেখার কোনো দরকার নাই ওইখানে তাই সারা দুনিয়ারে চ্যালেঞ্জ করছেন আমি কিতা আসমান থেকে আইসি নাকি দা দেখো নি বেফকিরা দিকে বাক্কা মাছ জানেবে মাছ জানে না মাছ না মাছ জানে না ফকরায় মাছ জানে না ফকরায় বেশি মাছে আল্লাহর সাথে কার সাথে কও না কার সাথে কও না কার সাথে আল্লাহর সাথে কয়টা যা দেখে লাগিয়া গেছে দেখতো বাহলুল গেছন দেখতা বাইরে দিয়ে ঘুরে গাড়ি দেখছন এর বাদে ভিতরে ঢুকেছন আর ওই ভিতরে ঢুকছে না বড় বড় জ্ঞানী গুণী যারা গিয়াও তারা হতবাক এত সুন্দর এত সুরম্য এত সুন্দর এত আকর্ষণীয় ঘর বানাইছে বাইরে দিয়ে দেখে সকলটা সুকুম্বুদি হয়ে গেছে কইয়াত গর্ত জীবনও দেখছে না সকলটি ভাগল ইয়ার মন্তব্য গড় লেখকে আইছে গড়টা নিয়ে কতনির দোষ আর বাহলুল রহমাতুল্লাহ আলাইহি তাই ঘরের বাইরে দেখছেন হামাই সঙ্গে ঘরের ভিতরে ঢুকের বাইরে আইনা দরবারে হল তারা রুচে রাখ যখনই ফকিরার তামসা বাইরে দিতে দেখলো ভিতরে নিয়ে গিয়ে হামাই সেতে বাইরে আয় না অনেকক্ষণ পরে যখন বাইরে আইছন তারা রুচে রাখ এই ফকিরা দুনিয়ার সকল জ্ঞানী জ্ঞানী মানুষ সবে ঘর বাইরে দিয়ে দেখে মন্তব্য লেখা গেছে তুই বাহিরে দেখলে ভিতরে দেখলে ভিতরে গিয়ে হামাই সুস্থ বাইরে আসনা কিতা ব্যাপার এই দরবারে খল বাহির শুধু বাহির দেখে মন্তব্য করা ঠিক না শুধু বাহির দেখে মন্তব্য করা ঠিক না শুধু বাহির সুন্দর হইলে সুন্দর না শুধু বাহির ভালো হইলে ভালো না বাহিরও ভালো ভিতরও ভালো বাহিরে সুন্দর ভিতরে সুন্দর বাহির উভয়টা যদি সুন্দর হয় তাহলে সুন্দর এর লাগে আমি বাহিরও দেখছি ভিতরে দেখছি কথা ঠিক নিবা মা তো না ফকির হলের কথা মাঝে মাঝে মানুনি মা তো না ওই দেখাই নিবে কথা তো ঠিকই হয়েছে কথা তো না সবে না ঠিক না ওয়াত্তিনি ওয়াজাইতুন আল্লাহ তো কইছেন বাহির ভিতর ঠিক করো বাহির ভিতর ঠিক তা হইলে ঠিক বাহির ভিতর উভয়টা ঠিক না তুমি পুরা ঠিক নাই হয়তো মন্তব্য কর তোর কাছে মন্তব্য মন্তব্য করনু বাদশা গেছে লইয়া যা ওই দেখো নিবে এত বড় বেতালায় লাউ লইয়া যাও গেছে বাদশা হারুনের কাছে লইয়া বাদশা হারুন এত বাহলুলরে দেখই তার দুই চোখ লাল ওই ফকিরারে লই আইছস কি তা ওনে তামসা করার সময় নেই ওনে রসিকতা করার সময় নেই লই আইছস কেন লাগে লই আইছস কয় স্যার ফোন বানে মাথা উঠা মাথা ইলে বুঝবা নে বুঝছো নিতে মাথা না বাদশা খবরে বাহলুল
বহ কিতার লাগে আইছস কয় সাপ আপনি সারা দুনিয়ারে চ্যালেঞ্জ করছেন এত সুন্দর ঘর বানাইছেন এত সুন্দর ঘর বানাইছেন সারা দুনিয়ারে চ্যালেঞ্জ করছেন আমিও আইছি আপনার নির্মিত ঘরটা দেখতাম কয় দেখছস নি কয় দেখছি সাপ বাইরে দিও দেখছি ভিতরে দিও দেখছি বাইরে দিও দেখছি ভিতরে দিও দেখছি মন্তব্য কর কিতা কিতা দেখলে দুশো পাইছস নি কয় সাপ পাইছি দুইটা দুষ পরে মারাত্মক কটা পাইছে কও না কটা সাধারণ না মারাত্মক সাধারণ না মারাত্মক হলে মাত্র না বেটা আমি নুখের মেরো ওইটা কইতে পারি না আমরার বাসাইতে বুঝনীয় হলে ওই বাইরের ফাইনতে বুঝনি বাসা কয় বাহলুল রে আগে তুই আমার দরবারে আইলে পুরস্কার দিতাম পুরস্কার পেয়ে যাইতে তোর রসিকতার কারণে পুরস্কার পেয়ে যাইতে দেখছস আমার এত নাঙ্গা তোর বাড়ি আজকে আর যাইতে নাই মাথা লইয়া যাইতে নাই মাথা লইয়া যাইতে নাই প্রমাণিত করতে হইবে দুইটা মারাত্মক দোষ প্রমাণিত করতে হইবে যদি প্রমাণিত করতে না পারস তাহলে মাথা লইয়া যাইতে নাই ওই সাহেব ইতার লাগি আমার কোনো চিন্তা নাই এই মাথা লইয়া আমার কোনো এই মাথা যেন বানাইছন হেন চিন্তা করবানি মাথা খেয়ে বানাইছে সবে খাও না সবে খাও না সবে খাও না সবে খাও না আউলি আল্লাহ বলে রেখে কথার মাঝে বড় ঠিক বড় ঠিক নতা আছে না নাই মাথা না বুড়া বেটা কয়তে পয়লা নম্বর দোষ কিতা কয় সাহেব পয়লা নম্বর দোষ হইলে আপনার গোটটা মুঠেই নিরাপদ না বাসার তোর রাগ করতে হয়ে গেছস না রে বাহরুল আজকে যাইতে নাই আজকে তোর খল্লা তো যাইতে হইবে কয়টার লাগে স্যার আপনি চিন্তা করেন না যে আমার কোনো চিন্তা নাই মাথার লাগে আমার কোনো যেন বানাইছেন হেন চিন্তা করবা আলা ইন্না আউলিয়া আল্লাহ লা খাউফুন আলাইহিম ওয়া লাহুম এই মাথা লইয়া আমার কোনো চিন্তা নাই কয় স্যার আপনার ঘরটা একেবারে নিরাপদ না ওই গেছস না মাথা লইয়া প্রমাণিত করতে হইবে কয় সাহেব আপনি যখন আপনার রাজপ্রাসাদ থেকে বাইর হয় তখন আপনার ডাইনে একটা বামে একটা সামনে একটা পিছে একটা স্টেশনে আরো শ সিপাহী অস্ত্রধারী এটা রাখুন কেল লাগি স্যার বাঁচবার লাগি না মরবার লাগি আপনারা হয় এমপি সাহেব যে বালাইন এসপি সাহেব যে বালাইন ডিসি সাহেব যে বালাইন মন্ত্রী সাহেব যখন আইন আগে যে গাড়ি ফেসে যে গাড়ি ডাইনে যে গাড়ি বামে যে গাড়ি এর বাদেও কিবা আরো কত পর্দা লাগায় ইটা সকল তাল্লা গাইয়ান খেল লাগি বাঁচবার লাগি না মরবার লাগি মাতো না জোরে মাতো না স্যার আপনি এত কিছু করেন বাঁচবার লাগিয়া আপনি যে ঘর বানাইছেন এই ঘরে তো আজরাইলে ফিরাইতে পারতো না আইনামা তাকুনু ইউদরিকুমুল মাউতু ওয়ালাউ কুনতুম ফি বুরুজিম মুসাইয়াদা একটা সুরক্ষিত দুর্গের ভিতরে যদি তাকো তবু আজরাইল হামাই যাবা তোমার ঘর না দরিয়া দান হান্নি বাগিয়া তার ঘরটা নিরাপদ হইল কই নিরাপদ হইছে নি মাথা না বাচ্চার মাথা ঝুঁকে গেছে কিতা কইতা নাই ওটা কইলা 4 মিনিট আরো আছে নি আরো রইছে আমি কইলাম শেষ না বা আগে শেষ করে দে না 4 মিনিটের আগে শেষ করে কিতা কো বাসা সরলি তেমন নেই বাপের ঘরের ফা দেখুন তুমি শেষ করো কিলা কইতাম নি অনেক কথা হইতা অনেক বেটা কি যেন করো দেখি এ ফিটা খাইবা আমরা তো নমাজ পড়লি সব তা কোনো চিন্তা আছে না কও না কোনো চিন্তা আছে নাই নমাজ পড়লিছি আলহামদুলিল্লাহ কও আলহামদুলিল্লাহ কয় 2 নম্বর দোষ কিটা কয় সাহেব 2 নম্বর দোষ মারাত্মক দোষ আপনার ঘরে ফয়লা তাককেই লইতো না আর গেছস না মাথা লইয়া আজকাল মাথা লইয়া গেছস না এত শক্ত সারা দুনিয়ায় রিপোর্ট করছে এত শক্ত এত টাকা খরচ করে আমি ঘর বানাইছি সবে কইছে ঘরটা শক্ত নিখুঁত আর তুই কই ফয়রা থাকতে লইতো না ঘরটা একবারে দুর্বল প্রমাণ কর পয়সা প্রমাণ করতাম কিতা প্রমাণ তো আসোই তুমি খানা দেখো নাইনি ইদা জুলজিলাতিল আরযু জিলজালাহা আসেনি
মাত হতে হলে ইদা জুলজিলাতিল আরদু জিলজালাহা ওয়া খরাজাতিল আরদু আথকালাহা ওয়া ক্বালা লিল ইনসানু মা লাহা ইয়াওমা ইযিন তুহাদ্দিসু আখবারাহা বিআন্না রাব্বাকা আওহা লাহা। সব এমন মারাত্মক ভূমিকম্প হইব, মারাত্মক ভূমিকম্প। এখন তো তুরা তুরা ওই সিলেট ওই সুনামগঞ্জ না, সুনামগঞ্জ ঢাকা না, বাংলাদেশ ও ইন্ডিয়া না, এমন মারাত্মক ভূমিকম্প চীন, জার্মান, ফ্রান্স, রাশিয়া, আমেরিকা যা আছে সব কিছুরে এক ধাক্কায় একদম ধূলিসাৎ করে দেব। সেই চরম ভূমিকম্পের সময় তোমার ঘরে একটা ধাক্কাই নিত না। ঠিক না ঠিক? ঠিক না ঠিক? ঠিক না ঠিক? ওই মাথা তো এখনো আছে, তো বুঝলাম না আজকে মাথা লইয়া দিতে হয় বকরি, বুঝলাম না ওই কিতে হইছে কইলাম তো হয় না রইছে। এমন গড়ের ব্যবস্থা দিতে হইবে যে গড় বানাইলে আজরাইল হামায় না, ভূমিকম্প হয় না। যাইতে না রে বাহলুল, আজকে যাইতে না, মাথা লইয়া যাইতে না। কই সাহেব এটা তো একবারে সহজ ব্যাপার, আসো না খান্দো, আসতায় না খামতায় না। ওই সাহেব এটা তো একবারে সহজ ব্যাপার, যে গড় আজরাইল হামাইতো না, ভূমিকম্প লাগাল হইতো না, ইলাহান ঘর বানাইবার লাগে সাহেব রড লাগে নাই, সিমেন্ট লাগে নাই, মিস্ত্রি লাগে নাই, বিজ্ঞানী লাগে না, ইঞ্জিনিয়ার লাগে না, সব টেকাও লাগে না। শীতের দিন, কনকনে শীতের দিন, আপনি রাজাই লইয়া ডাক্কা ঘুমাইবা, ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া ইলাহান ঘর আপনি বানাইতে পারবা। ওই আজকে তো রসিকতা হামাইতো না, বুঝিলিছি আজকে তুই মাথা লইয়া যাইতে নাই। কইলা তাড়াতাড়ি কইলা সাহেব ইখলাসের সহিত, ঈমানের সহিত, ইখলাসের সহিত, ঈমানের সহিত আপনি একবার কইবা সুবহানাল্লাহ। কোন আছে সকলে? আরে জোরে কও না, আরে জোরে কও না। ওই বলতে কয় না সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ চিনে না নি? এই সুবহানাল্লাহ চিনো নি? এই ভাই সুবহানাল্লাহ চিনো নি? তাই নূর ভাই না মুসলমানের ভাই? জোরে কও না সুবহানাল্লাহ, আরে জোরে কও সুবহানাল্লাহ, আরে জোরে কও সুবহানাল্লাহ, আবার কও সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ তাসবিহ, সুবহানাল্লাহ তসবিহ না, মাত্র না তসবিহ না, সুবহানাল্লাহ। বাহলুল এখন হারুন তুমি রাজার তলে ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া খালিস মতে কইবা সুবহানাল্লাহ। যদি আল্লাহর কাছে পছন্দ লাগি যায়, এক সুবহানাল্লাহর বদলা আল্লাহ জান্নাত ঘর বানাইবা। ওই ঘরে তুমি গেলে আজরাইল ঢুকতে পারতো না, ভূমিকম্প হইতো না। আল্লাহ তাআলা আমরা সকলকে ওই জাতের ঘর বানাইবার তৌফিক দান করুক, সবাই কও আমিন। তবে এই জাত ঘর বানাইতে হইলে তিন ফল আল্লাহ নেওয়া লাগবে। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।